رومیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر 39ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 31ویں آیت مقدسہ سے لے کر 39ویں آیت تک بھائی مورس کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے۔ آئیے توجہ کے ساتھ کلام خداوندی کو سنیں۔ زندہ باد کلام میں یوں لکھا ہے، بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کام یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں۔ ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ مقدس الہی لا تبدیل کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آئیے سب تشریف رکھیں۔ عزیزوں، ابھی جو آپ کے سامنے مقدس کلام یعنی بائبل مقدس خدا کا کلام انجیل پاک یعنی خوشخبری کی کتاب، خوشخبری، یہاں پر جو بھی آپ کے سامنے اقتباس تلاوت کیا گیا ہے، یہ روم کی کلیسیا کو ایک خط لکھا گیا، اور خط کے اندر جو اس میسج کا ٹائٹل ہے وہ ہے یسوع مسیح میں خدا کی محبت۔ یسوع مسیح میں خدا کی، سب کہیں یسوع مسیح میں خدا کی محبت۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ یہ پیغام ڈلیور کیا جائے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سامنے خدا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ بھی آئے اور وہ کلام کی بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خادم کلام سنایا جاتا ہے، ریفرنس بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ یہ غور نہیں کرتا کہ جن کو میں سنا رہا ہوں کیا وہ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔
کلام سنانا اور سننا بالکل ایسے ہے جیسے ایک کلاس روم ہے. جب کلاس روم کے اندر ٹیچر بچوں کو گائیڈ کرتی ہے یا گائیڈ کرتا ہے تو وہ ساتھ بچوں کو انوالو کرتے ہیں اور بچوں کو ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں کیا جو میں نے کویسچن یا جو میں نے ریڈنگ کروائی ہے آپ کو بیٹا سمجھ آ رہی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں لائک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فوراً آنسر کرتے ہیں کہ یس میم, یس ٹیچر, آئی کین انڈرسٹینڈ, میں سمجھ سکتا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں. آپ کو ٹیچر بھی کیا کرتا ہے وہ ان کو سامنے بلاتا ہے کہ ابھی جو میں نے کیا ہے کویسچن آپ بھی کر کے دکھاؤ. تو یہ کلام کا بھی بالکل طریقہ ایسا ہی ہے, آپ کو توجہ سے سننا ہے. جب خادم کلام سنا رہا ہے تو اچھا ایک اور بات ہے, جب کلام کی باری آتی ہے تو ایک اور بہت بڑا خطرناک کام ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ نیند بھی آتی ہے اور ایک اور کام ہوتا ہے, شیطان آتا ہے اس دوران اور وہ آپ کے مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے. آپ کا مائنڈ ادھر ادھر چلا جائے اور پھر آپ کا مائنڈ پیچھے دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کے فرینڈز, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کا گھر, آپ کی پریشانیاں, اور وہ آپ کے ذہن میں آ کے یہ کہتا ہے کہ چھوڑ ان باتوں کو, سوچ تیرے تو بھی جب تُو نے بات جانا ہے تو تیرے تو بڑے مسئلے ہیں, تیرا تو یہ بھی مسئلہ ہے, تیرا تو وہ بھی مسئلہ ہے, تو نے تو یہ بھی کرنا ہے, تو نے تو وہ بھی کرنا ہے, تو ادھر بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے. وہ ابلیس آپ کے ذہن میں اس طرح کی باتیں اور خیالات لاتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کے مائنڈ میں یہ باتیں آئے, یہ خیال آئے, تو فوراً آپ نے ابلیس کو جھڑکنا ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھا ہوں جو میرا مالک ہے. آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ میں اس کے قدموں میں بیٹھا ہوں جس نے تیرے سر کو کچلا ہوا ہے, اور میری جتنی بھی فکریں ہیں میرے خدا نے کہا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے, لہٰذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میرا خدا میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. تو جب آپ ایسے اس کے ساتھ کنورسیشن کریں گے, آپ اس کو آنسر کریں گے, تو یقیناً وہ آپ سے بھاگ جائے گا اور آپ فوراً جو کلام ڈلیور کیا جا رہا ہے آپ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور خدا آپ کو بحال کرے گا. آمین. یہاں پر جو پیغام ہے یہ دراصل جو پیغام ہے یہ پرسیکیوشن کے حوالہ سے ہے. اظہار ثانی, مصیبتیں, مشکلات, تکالیف, مسائل, ٹینشن چاروں اطراف سے ابلیس نے جب گھیرا ہو تو اس صورت میں ایک ایماندار کو, ایک بلیورز کو, ایک خدا کے بیٹے کو, خدا کی بیٹی کو کیسے زندگی گزارنی ہے. یہاں پر لکھا ہے بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں, اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے. خدا کے بارے میں اور خدا کی قدرت کے بارے میں خدا کا بندہ بیان کر رہا ہے کلیسیا کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب خدا آپ کی طرف ہے تو کوئی دنیا کی طاقت, کوئی دنیا کا زوراور شخص, کوئی شیطانی زوراور طاقت, ایون کہ شیطان اور اس کی ساری فوج بھی آپ کا پھر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. کیوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. تو یہ بات پولس رسول نے کہی کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارا مخالف کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہاں مخالف ہوتا ضرور ہے لیکن وہ پھر آپ کے ساتھ سامنے ٹھہر نہیں سکتا, دوڑ لگ جاتی ہے, بھاگ جاتا ہے وہ, کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور مسیح نے متی 28 باب میں فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, اور مرکز 16 میں بھی خدا نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مخالف کون ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا, توجہ فرمائے, مسیح کے بارے میں ہے کہ اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے, اس دنیا کے لیے, ہر فرد بشر کے لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا, اور اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا. خدا کے برگزیدوں پر کون نازش کرے گا؟ خدا وہ ہے
मसीह यीशु वो है, ये पैगाम है कलीसिया को और गैर कौमों को। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बन के मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। इनकरेजिंग वर्ड्स है, मोटिवेशन है, ईमान की मजबूती की बातें हैं ये। क्या कि वो मर भी गया, जिंदा भी हुआ, खुदा की दाहिनी तरफ भी है और वहां से वो हमारी शिफायत कर रहा है। कभी आपने फील किया है कि खादम मेरे चर्च का जो पास्टर है वो तो मेरे लिए दुआ करता है, लेकिन सबसे बढ़कर मसीह खुदावंद मेरी शिफायत कर रहा है और फिर वो अपने खादमों के वसीला से हमें शिफा देता है, हमें बरकत देता है। जो भी हमारी करेक्शन मसाइल होते हैं, जब हम खादमों के साथ उसको शेयर करते हैं तो फिर खुदा जो मसीह जो है वो हमारी शिफायत करता है अपने खादमों के वसीला से, वो आपको फिर बहाल करता है। यहाँ पर लिखा है वो हमारी क्या करता है, शिफायत करता है। कौन हमको, अभी जो बड़ी खास बात है, ये उस वक्त की बात है जब बुत परस्ती और गैर कौमों का बड़ा जोर था और मसीह जो थे वो परसिक्यूशन का शिकार थे, इज़हार शानी का मसीहों पर तशद्दुद और जुल्म हो रहा था। और उस असना में खुदा के बंदा ने कलीसिया को खत लिखा और क्या कहा सुनिएगा, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। लेकिन उससे पहले कि मैं मसीह की मोहब्बत को डिफाइन करूं, पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है आज भाइयों से भी और बहनों से भी। पौलुस ने लिखा कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। पौलुस की अगर आप बात करेंगे तो पौलुस रसूल खुदा का मंसूब तो मसीह से बेहद मोहब्बत करता था और मसीह की मोहब्बत में उसने सब कुछ छोड़ दिया और मसीह से वो प्यार करने लगा और मसीह की खातिर तो उसने बेशुमार दुख उठाए, बहुत ज्यादा मार खाई। मसीह से मोहब्बत तो करता था। तो उससे पहले कि आप कहें क्या आप भी मसीह से मोहब्बत करते हैं? क्या कभी आपने फील किया कि मेरी मोहब्बत मसीह से है, किसी और का नहीं? पहले तो ये सवाल है मेरा, आप बताएं क्या आप उस लेवल की मोहब्बत करते हैं मसीह से जो पौलुस रसूल ने की? बात करता हम तो मसीह को सारा दिन याद भी कोई नहीं करते। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे दिन में कितनी बार हम याद करते हैं। दिल करता हो तो गला चला करिए, टाइम हो स्पेंड करिए, उन देखिए, दुनियावी बात कर रहा हूं। तो मसीह के साथ अगर आपकी मोहब्बत है तो फिर ये आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए कि मैं मसीह से बातें करूं, मैं मसीह से थोड़ी सी गपशप करूं, मैं मसीह के कलाम को पढ़ूं, मैं मसीह के कदमों। क्या आपके अंदर मसीह की मोहब्बत है? पहले तो ये बताएं, अगली गला में बात चले। वो ऐसा ना हो कि कलाम के अंदर तो पावर है, तो पावर आपके पास भी है कि नहीं, कि बस मोबाइल वाली मोहब्बत है, रिश्तेदारों वाली मोहब्बत है, गवांडी नाल मोहब्बत है, शुक्रिया ऐप जो या ना मोहब्बत है, इधर दी उधर करन दी मोहब्बत है। ये बड़ा एक मसला है कलीसिया में। कलीसिया जो है वो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व है। मसीह की मोहब्बत लिखने में पढ़ने में है पर प्रैक्टिकली कोई नहीं है। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि मसीह से मोहब्बत करें। जब आप मसीह से मोहब्बत करेंगे आपको दुनिया की चीजें कूड़ा करकट लगेगी। पर उसने कहा कि मसीह की खातिर ये दुनिया की जो चीजें मुझे मेरे कूड़ा करकट है, जिन्होंने पीछे दुनिया दौड़ती हो कहते कूड़ा है मेरे वास्ते, क्योंकि उसकी मोहब्बत किधर लगी हुई है? बादशाह वाले बादशाह। तो इसलिए पहले आज अपने आप को आप चेक करें कि मेरी मसीह से मोहब्बत है भी है कि नहीं। कि बस चर्च में जाकर मैं पैगाम सुन लेता हूँ, कलाम में भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मोहब्बत है कोई नहीं मसीह से, क्योंकि मैंने मसीह को टाइम ही नहीं दिया, मैंने कभी मसीह के साथ बातें नहीं की है। तो फिर क्या करें? आज आपने इस बात को सोचना है। वो फरमाते हैं कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। आप सुनिए, मैं ये बताने लगा कि दरअसल पौलुस रसूल जो मोहब्बत मसीह से करता है वो उस मोहब्बत का इजहार करने लगा है।
अगापे मोहब्बत, ट्रू लव, प्योर लव, जिसके अंदर कोई अही जब एक दूसरे ने प्यार करने या दुनियावी रिश्ते निभाने तो जो मतलब लाजमी होता है पीछे कोई ना कोई कि मेरा ये कोई मतलब है तो मैं ता जरा ये गपशप लानी गपशप लाना या मैं ता अपने भैन भरावां रिश्तेदारां दे नाल इन्ना ज्यादा मिलना बनाना वा कि मेरा पीछे कोई मकसद है। खुदा की मोहब्बत ऐसी थी जिसका एक मकसद के सिवा और कोई मकसद नहीं था, और वो मकसद क्या था कि बनी हुई इंसान दोज़ख की आग से बच गए और जन्नतुल फिरदौस के अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक, ये मकसद था कि वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, ये मकसद था और कोई मकसद नहीं था। तो दुनियावी तौर पर मकासद है, लेकिन मसीह की मोहब्बत का एक ही मकसद था कि बनी इंसान जा पाए। और ये बात अब पौलुस फरमाता है कि कौन सी चीज मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा कर सकती है। आजकल तो बहुत सारे लोग, मैं माजरत के साथ कहने लगा हूं, ऐसी माड़ी जी जमाइश आ जाए या कोई माड़ा जा काम खराब हो जाए दुनियावी तौर पर तो दूजे पासे तुर पैंदे, कई पीरा फकीरां को नस नस जाते हैं, जादूगरां को, कई गैर को माओ नसना शुरू कर देते हैं कि जी ए मसला है, ए मसला है, ए मसला, तो मसले घटन की बजाय मसले बढ़ जाते हैं, घटते नहीं। मसले का हल यीशु मसीह के कोल और किसी को कोल। लिखा है, अब सुनिएगा, वो क्या फरमाता है, मुसीबत, पौलुस कहते हैं मुसीबत, क्या मुसीबत मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? पौलुस अपनी मुसीबतों का जवाब करंथस का खत पढ़े तो वहां पर मसीह पौलुस की मुसीबत जो मसीह की वजह से उस प्रायम का डिटेल में जिक्र है, और वो फरमाता है मुसीबत। अब वो मोहब्बत की बात हो रही है, असल मोहब्बत का मुसीबत में पता लगता है जी, असल मोहब्बत का आजमाइश में, दुख तकलीफ में पता लगता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। तो खाना वाली मोहब्बत की गल नहीं हो रही। लिखा क्या मुसीबत नंबर 1, नंबर 2 या तंगी। बादशाह जिंदगी में तंगी भी आ जाती है, हालात तंग हो जाते हैं, परेशानियां बहुत होती हैं, तो वो उनका जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप मुसीबत में हैं, कोई मुसीबत जिंदगी में आ गई है, बच्चे की वजह से, बच्ची की वजह से, फैमिली की वजह से या मजहबी वजह से कोई मुसीबत आ गई है। रात को एक पादरी साहब ने मुझे कॉल की, सुनिएगा, और वो बहुत सख्त परेशान थे। उन्होंने कहा मुझे अगर कुछ हो गया, पादरी साहब को आपको पता होना चाहिए। उसने अपने हेड ऑफिस को भी बताया कि उसको कल रात धमकियां मिली और उसको इबादत करने से मना कर दिया गया कि अगर तूने इधर ये काम खत्म ना किया तो तेरा बोली बिस्तरा बोल कर देंगे पूरे महल्ले का। और रात को उसने 2-3 बार मुझे कॉल की, तो मैंने फिर उसे दुआ की, तसल्ली भी दी, आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा, चर्च भी उधर ही रहेगा, इबादतें भी उधर ही होगी, आप फिक्र ना करें। तो क्या है मुसीबत? ऐ मुसीबत बास का साढ़े अपनी वजह तो होंदियां ने, अही सारे दुनियादार के कामां 'च फसे होंगे होते तो, लेकिन मैं मसीह की रूहानी बात कर रहा हूं। मुसीबत या तंगी जिंदगी में आ जाए तो वो कहता है क्या मुसीबत या तंगी या जुल्म। जुल्म होता है लोगों पर। आप जब फर्स्ट सेंचुरी को देखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि मसीहियों पर कितना जुल्म। अभी तो वो जुल्म हुआ ही नहीं रहा। जब आप पहली सदी को पढ़े, कलाम पढ़े, किताबें पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, चर्च हिस्ट्री के बारे में जब आपको पता लगेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना जुल्म ढाया कलीसिया पर गैर को मोरे। आप हैरान हो जाएंगे। तो आप कहेंगे ये तो जो कुछ हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गपशप है, अभी वो वक्त आना भी है। तो क्या लिखा है? मुसीबत या तंगी या जुल्म, कोई आप पर जुल्म कर रहा है किसी वजह से, तो वो ये कह के छੱਡ दो, इधर हो जाओ तो फिर कुछ नहीं होएगा। वो कहता है नंबर 1 मुसीबत, नंबर 2 तंगी, नंबर 3 जुल्म, नंबर 4 काल। काल पड़ जाए, बहू की बहू को, और सामने एरिया में, मैं अपने इलाके की चलो एग्जाम्पल देता हूं। जैसे ये हमारा एरिया है, चंद गज के उस तरफ टाउन है और इधर बनारसाबाद है, उधर लाइट होती है, इधर लाइट ही नहीं होती।
आपको बहुत ज्यादा नहीं होती। खुदा हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को बरकत दे, वारदा को भी खुदा बरकत दे। तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम उस एरिया में चले जाएं वहां पर बिजली है, या बहुत सारे लोग अक्सर मुझे भी कहते हैं कि पास साहब आप कुछ कोशिश करें तो वहां की लाइट इस एरिया में भी आ जाए, या बहुत सारे लोग आपको ऑफर करेंगे कि आप इस एरिया में आ जाए, ये हमारा घर है, घर खाली है, इतना दे या इतना करें, या ये काम आप कर ले तो हम आपको दे देंगे। लोग ऑफर भी करेंगे जब आप मुश्किल में होंगे। वो पता क्या होता है कि वो आपकी मुश्किल, आपकी जो मुसीबत है उसका तो जायज़ फायदा भी बात का लोग उठाते हैं कि आप ऐसे करें तो फिर ऐसे होते हैं। लेकिन रूहानी में बात करो कि पौलुस कहता है मुसीबत, तंगी या जुल्म या काल। आगे नंबर 5 क्या है? नंगापन। ये देखे उस पर जो बीती है, उस पर मुसीबतें भी बीती है, उस पर तंगी भी आई है, उस पर काल भी, उस पर जुल्म भी हुआ और वो नंगा भी रहा है। नंगापन कैसा मसीह से प्यार करने वाला काम है। नंगापन। नंबर 6 या खतरा। बहुत सारे खतरात थे पौलुस की तरफ, चारों तरफ खतरे ही खतरे थे, और वो फिर भी मसीह के साथ ही रहा, मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार था। नंबर 7 या तलवार। कत्ल कर देना चाहते थे उसको लोग। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के मजहबी लोग रसूल आज़म पौलुस रसूल को कत्ल करना चाहते थे, मार देना चाहते थे, सफाई हस्ती से मिटा देना चाहते थे। तो वो क्या कहता है? मसीह की मोहब्बत से हमें क्यों जुदा कर सकता है? कैसी मोहब्बत है उसकी जबरदस्त मसीह के साथ, किस तरह वो मसीह के साथ मसलूब हुआ है, किस तरह वो मसीहा मसलूब के साथ जो उसकी मोहब्बत है उसका खत के जरिए प्रचार कर रहा है। तंगी, काल, मुसीबत, जुल्म, खतरा, तलवार, भूख, अफलास, ये सारी चीजें मिलकर भी मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। ये है लेवल मोहब्बत का। मेरा और आपका क्या लेवल है मोहब्बत का मसीह की? साडा लेवल है जे जितने इतवार होना उधर 20 कम होने, चर्च ही नहीं जाना, ये लेवल है मोहब्बत का। या कोई ऐसी बात हो गई है, कोई मुश्किल बन गई है, अब चर्च ही नहीं जाना, चलो जी और कम बात टाइम बड़ा है, लेकिन चर्च के खादम ते दुआ वास्ते टाइम ही, तो फिर आपकी मसीह से मोहब्बत कोई नहीं है ना, तो के चले हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, कलाम चूंकि कलाम है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जो कलाम है उसको वैसे ही सुनाना चाहिए। वो एवं रईशई करके नहीं कि लेसियां वाला चिकनी चुपड़ी गल्लां जो सिर्फ पादरी के हक में ठीक जान ते कलीसिया नाराज ना हो जाए, वो वाला कलाम नहीं सुनाना चाहिए। कलाम वही सुनाना चाहिए जिहदे कलीसिया की तरक्की होए, चर्च बरकत पाए और खादम भी सुरखुल हो, ये फिर खुदा बरकत देते, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर उसने मोहब्बत का इजहार किया है कि ये चीजें मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा नहीं कर। मैं कल एक मॉल में था अपनी फैमिली के साथ, शाम को HBK रिंग रोड पर हाइपर में, तो बहुत सारी हमारी क्रिश्चियन लड़कियां वहाँ पे सेल्स में थी। जब उन्होंने मुझे देखा फैमिली के साथ, में बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आ गई, इस्लाम लो उन्होंने ली, और वहाँ पर एक और लड़की भी थी, वो नहीं आई। वो पहले जब मैं जाता था तो वो भाग कर आ जाती थी, इस बार नहीं आई। तो जब मैं उन लड़कियों से बात कर रहा था तो एक ने मुझे कहा कि पास्टर साहब उस लड़की ने जो है वो कुछ ऐसा कर दिया है, अब वो हमने नहीं किया। वो एक बार मेरे पास भी आई दुआ के लिए, कुछ मसाइल थे, तो मुझे सिग्नल मिल चुका था, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। वो लड़कियां बड़ी जबरदस्त ईमान में मजबूत थी। उन्होंने कहा कि हमें सब पता है और हमें पता है कि ये इसकी जो खुशी है ये 4 दिनों की है, उसके बाद इसके साथ वही होगा जो होता है। और वो कह लगी कि हम ईमान में मजबूत हैं और हमें किसी चीज की अट्रैक्शन, इन चीजों की अट्रैक्शन, दौलत की अट्रैक्शन, गाड़ियों की अट्रैक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना हमें ईमान से हिला सकती है। तो यहां पर भी वही बात है कि ये चीजें हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जिनके अंदर मसीह है
میں نے جیسے پہلا بتایا کہ کرنتس کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی چیزیں کوڑا کرکٹ ہیں. آپ جب بہنیں جھاڑو لگاتی ہیں گھر میں تو کوڑا کدھر رکھتے ہو؟ سنبھال کے. کیا کرتے ہیں جی؟ میں تو کئی نے گھر چ ویکیا اتنے پیا ہوتا کٹھا کر کے گوبے چ بھریا ہوتا. جتوں انٹرنس ہوتی ہے نا مین, کئی نے اتنے ہی ٹین رکھا ہوتا ہے اور ڈسٹ بین رکھی ہوتی ہے, اتنے کٹا کٹا سارا کر کے انٹرنس میں اگے رکھا ہوتا ہے. اتوں خادم نے بھی لنگنا ہے, رب نے بھی لنگنا ہے, فرشتیاں نے بھی لنگنا ہے, تو اتنے گند رکھو. میری تو عادت ہے, میں تو جب جاتا ہوں تو میں تو پولیسیا کو بتا دیتا ہوں کہ گند اتنے نہ رکھے. یہ گند ایسی جگہ رکھو جتنے نظر ہی نہ آئے. گیسٹ آ جائے, کوئی خادم آ جائے تو اس کو آپ کے گھر کا گند نظر نہ آئے. ایسی جگہ کو گھر میں دیکھے. معذرت کے سارے لوگوں کے بوئے کے نال رکھا ہوتا ہے, نہ رکھا. میں تو گھر جانے میں پکھیاں بھی لینا, انہوں نے پکھے گندے تو نہیں, تو پھر میں حساب لانا کہ صفائی والے لوگ گھر سے گند پیا. آپ پورے کرکٹ سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت. آپ اکٹھا کر کے کوشش کرتے ہیں سارا پھینک دیں باہر پھینک. تو یہ دنیا کی خواہش ہے, دنیا کی چیزیں. پولوسیا کہتا ہے یہ کوڑا کرکٹ ہے میرے لیے, میرا اس سے کوئی نہیں. میری محبت مسیح کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ دنیا کی چیزیں نہیں ہے, بلکہ اس کا ٹارگٹ آسمان کی بادشاہی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. تو جہاں دنیا کے پیچھے لگے نا وہ اتنے آ گئے. اور یوحنا پہلا کا دوسرے باب کی 7 آیت میں لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی ہے, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ بتاتا ہے. تو وہ ٹارگٹ ابدی زندگی ہے, اے والی نہیں, چند دن والی, چند سالہ والی. بلکہ لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر, سنیے جی, چنانچہ لکھا ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں. اب سنیے گا, ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. یہ ذبح ہونے والی بھیڑ سے کیا مراد ہے؟ کیوں اس کی اگزامپل دی ہے؟ ادھر سے کو بتائیں. اور اس کہتا ہے کہ ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. جلدی سے بتائیں ادھر سے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. چلے ادھر سے بتائیں. جو مسیح میں دکھ اٹھاتے ہیں. اور کوئی ذبح ہونے والی بھیڑ جو ذبح ہوتی ہے اس کو لوگ خرید کے کھا لیتے ہیں. اوکے. اور زیادہ شور نہیں کرتی تھی, بھیڑ زیادہ شور نہیں کرتی, تھوڑا تھوڑا قریب ہو گیا. اور کوئی بتائیں. اس کا لوگ بہت خیال رکھتے ہیں. اوکے. کھلاتے پلاتے, بڑی سیوا ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اور یہ قربانی ہونا چاہیے. پیار کرتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں, مہندی لگاتے ہیں اس کو. اور کوئی بتائیں. ذبح ہونے والی بھیڑ کی حالت میں بتانے لگا. وہ کہتا ہے ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. وہ ایسی ہوتی ہے جدھر مرضی اس کو آپ آئے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اس کو جدھر مرضی آپ لے جائیں, جدھر مرضی اس کو گھمائے پھرائے, جو مرضی کریں, کھانا دیں یا نہ دیں, سوٹیاں ماریں یا نہ مارے, اور پھر جب دل چاہا جدھر دل چاہا ادھر اس کو نے کہا. اس طرح ہماری حالت ہے مسیح کی وجہ سے, مسیح کو محبت میں. ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. لکھا ہے مگر سنیے, اب اس سارے پیسج کا جو نچوڑ ہے وہ سنیے. وہ کہتا ہے مگر ان سب حالتوں میں, تو جو فرمائے تنگی, میں رپیٹ کرنے لگا ہوں, مصیبت, تنگی, ظلم, کال, ننگاپن, خطرہ, تلوار, ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے. ان ساری حالتوں کے باوجود, ان ساری مصیبت مصائب میں شکار ہونے کے باوجود, ان سارے پروسیس میں سے گزرنے کے باوجود, ان ساری چیزوں کا سامنا کرنے کے باوجود, وہ کہتا ہے کہ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی, ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. وہ کہتا ہے ایک سال چیزوں سے گزرے, لیکن اس نے ہمیں غلبہ دیا ہے جس نے ہم سے محبت کی ہے. اور کہتا ہے ہمیں فتح سے بڑھ کر بھی غلبہ دیا ہے.
फिर जब आप ठहर जाते हैं ना कि अगर चलो कोई मुश्किल आई गई है, तो दुख आ गया तो इस वक्त अब ठहरे, अब हम इसका क्या करेंगे, मुकाबला, दुआ करेंगे। बड़ा खादिम हमारे साथ खड़ा होगा, हम दुआ में ठहरेंगे, हम मुकाबला करेंगे। और यकूब के खात में लिखा है कि पास खुदा के ताबिया हो जाओ, अब इसका मुकाबला करो, वो तुमसे कई साढ़े लोग की नस जाते हैं, लेकिन कलाम का फैसला यह है कि पुलिस नस देगा, तुम नहीं नसना। ते नसदे जिहड़े गैर ईमानदार जिन्हों का ईमान मसीह ते है ही कोई भी गल्लां ही ने, नामी मसीह वो नस जाते हैं, लेकिन ईमानदार कभी नहीं नसता। अब सुनिएगा, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। अब तवज्जो फरमाइए, क्योंकि मुझको यकीन है। आपको यकीन है? पलूस करवाते हैं, मुझको यकीन है, आई बिलीव, आई ट्रस्ट ऑन गॉड। वो क्या कहता है, मुझको, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। मैं रिपीट करने लगा हूं, खुदा की जो मोहब्बत, मोहब्बत किसकी है? सारे बोले, मोहब्बत किसकी है? और खुदा अपनी मोहब्बत किसके वसीला से दान कर रहा है? मसीह यीशु में से होकर खुदा अपनी मोहब्बत अब ज़ाहिर कर रहा है। अब वो क्या कहता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी। हालेलुया! कितना बड़ा ईमान है मानुष का, कितना यकीन है उसका, कितना दलेर है मनुष्य रसूल, किस तरह मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और अब वो कहता है, खुदा की मोहब्बत जो मसीह में से होकर हमारे साथ है, उससे हमको मौत भी जुदा। ये मौत, ये कितनी बड़ी बात आपको पता जो उसने की है? अगर को मन बड़ी बड़ी गल जो उसने की है कि मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती, मौत को चैलेंज कर दिया है। मैं बाकी चीजों को तो आप बाद में कर ले, सबसे डेंजरस चीज कौन है दुनिया में, कौन सी जिसे डर लगता है? मौत। तो पलूस ने तो मौत को चैलेंज कर दिया। उसे ये मोहब्बत मसीह की ऐसी है, वो कहता है मौत भी जुदा नहीं कर सकती।